Good evening, everyone. So let's continue the same topic which we have seen yesterday. So let's restart where we left. So this is the question we left yesterday, right? Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So everybody solved this question yesterday? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What answer you guys got? Option C. Option C, very good. C. Okay. So let us discuss this. So as per the concept, you want to take LCM and efficiency of A plus B, B plus C, and C plus A, right? A and B work together can complete in 12 days. B and C work together can complete in 15 days. While C and A work together and complete in 20 days. So இது மூணுத்துக்குமே நம்ம LCM எடுக்க போறோம். Total work 60 units find பண்ணிருக்கோம். So A plus B ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து work பண்ணும்போது ஒரு நாள்ல வந்து 5 units complete பண்ணுவாங்க. B and C 4 units complete பண்ணுவாங்க. And C and A 3 units complete பண்ணுவாங்க. Okay. So I am putting all together. I am adding it all together. So I am getting 2A plus B plus C equal to 12 units. Okay. So by this, I'm getting efficiency of A plus B plus C. If 3 of them working together, per day they will complete only 6 units. So இதுல இருந்து நான் efficiency of A வை தனியா எடுக்க போறேன், efficiency of B தனியா எடுக்க போறேன், and efficiency of C தனியா எடுக்க போறேன். Efficiency of A வந்து நான் எப்படி தனியா எடுக்கலாம்? A plus B plus C minus B plus C, right? So A plus B plus C minus B plus C. So எனக்கு B plus C cancel ஆயிட்டு A மட்டுமே கிடைக்கும், கரெக்டா? So A plus B plus C minus B plus C. A plus B plus C ஓட efficiency 6 units and B plus C ஓட efficiency 4 units. So ரெண்டுத்தையும் subtract பண்ணா, so A வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 units complete பண்ண முடியும். So 60 units complete பண்ண Aக்கு 30 days வேணும், கரெக்டா? And then efficiency of B. Efficiency of B, how will you find efficiency of B alone? A plus B plus C minus C plus A, right? So you'll be getting efficiency of B alone. So A plus B plus C, again it is completing 6 units per day, and A plus C plus A completing 3 units per day. So 6 minus 3, you'll be getting 3 units. So B, efficiency of B will be completing 3 units per day. So total units 60. So 60 by 3, you'll be getting 20 days. So B alone can do a work in 20 days. So question என்ன கேக்குறாங்க, find in how many days they will complete the work if they work alone and if they work together. So A தனியா work பண்ணா எவ்வளவு நாள்ல complete பண்ணுவாங்க, B தனியா ஒர்க் பண்ணா எவ்வளவு நாள்ல கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க, அண்ட் C தனியா ஒர்க் பண்ணா எவ்வளவு நாள்ல கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க, அண்ட் A பிளஸ் B பிளஸ் C இவங்க 3 பேருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணா எவ்வளவு நாள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்கன்றது தான் கொஸ்டின். ஸோ A மட்டும் ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி வி ஃபவுண்ட் efficiency of A is 2 units. So 30 daysல A மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க. B மட்டும் ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா 20 daysல B வந்து 60 units கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க. இப்போ efficiency of C நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஸோ efficiency of C எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம்? A plus B plus C minus A plus B. Okay. So 6 minus 5, you will be getting 1. So 1 னா obviously C மட்டும் ஒர்க் பண்றாங்கன்னா C மட்டும் 60 days எடுத்துப்பாங்க. இப்போ 3 பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு 6 units கம்ப்ளீட் பண்றாங்கன்னா
60 units complete பண்ண 10 days எடுத்துப்பாங்க. So from this you can say option C is the answer, which is nothing but 30, 20, 60 and 10 days. Is everybody clear about this question? Yes, ma'am. Okay. So in time and work, you will be having 3 types of concept, okay? So இப்போ நம்ம பார்த்த வரைக்குமே வந்து it is first type of concept, ஓகேவா? So first type of concept comes under time and work, which is nothing but இந்த மாதிரி A, B, C, இந்த மாதிரி alternate days, and then இந்த மாதிரி திடீர்னு வந்து பி வந்து ஜாயின் பண்றாங்க, இல்லைன்னா பி வந்து குவிட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின் வந்து திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் கொஷின். அண்ட் செகண்ட் டைப் ஆஃப் கொஷின் யூ வில் பி ஹேவிங் இன் டைம் அண்ட் ஒர்க் இஸ் மென் அண்ட் உமன் பேஸ் பண்ணி யூ வில் பி ஹேவிங். அண்ட் தேர்ட் டைப் ஆஃப் கொஷின் யூ வில் பி ஹேவிங் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டைன்ஸ் டைப். ஓகே, ஸோ பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டைன்ஸ் டைப் அண்ட் டைம் அண்ட் ஒர்க் வந்து கான்செப்ட் வந்து சிமிலர் தான். என்னன்னா இதுல பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க, அதுல வந்து பைப்ஸும் டேங்க் பத்தி பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸோட டேங்க் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், அவ்வளவுதான். இதுல பர்சன்ஸ் இருக்கும், அதுல பைப்ஸ் இருக்கும், அவ்வளவுதான் டிஃப்ரென்ஸே தவிர பட் த கான்செப்ட் ஆர் சிமிலர். இதுல எப்படி வந்து A can do a piece of work in 10 days and B can do a piece of work in 20 days. If they work together, how many days they will complete the work அப்படின்னு கொஸ்டின் இருக்கு, கரெக்டா? ஸோ பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ்ல உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, pipe A can fill the tank in 10 hours and pipe B can fill the tank in 20 hours. If both the pipe opens together, how many hours it will take to fill the tank? ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸே தவிர ரெண்டுத்துக்குமே கான்செப்ட் வந்து சேம் தான். ஓகே, ஸோ 3 கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு டைம் அண்ட் ஒர்க்ல: பர்சன்ஸ், மென் அண்ட் உமன் அண்ட் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ். இஸ் எவ்ரிபடி கிளியர்? Ma'am, yes, ma'am. Okay, shall we move on to the next type, which is nothing but men and women? Okay. Okay, so 8 men works 8 hours a day and they can complete the whole work in 8 days. Then find in how many men would require to complete the same work in 16 days if they work 16 hours a day. Okay, so it is nothing but a chain rule formula. Okay, chain rule, men and women you will be having a chain rule formula. So chain rule formula, which is nothing but it goes on. Okay, the formula வந்து என்னன்னா M1 D1 H1 divided by W1 equal to M2 D2 H2 divided by W2. So in the formula very important and it goes on. Chain rule ன்றது போயிட்டே இருக்கும். M3 D3 H3 divided by W3, M4 D4 H4 divided by W4 சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும். So that is called as chain rule. Okay, so this is very important formula for men and women kind of problems. Okay, so here, so in the formula note பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Here M refers to men and women. M refers to not only men, it is refers to a persons. Okay, so men, women ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் வந்து M. M refers to number of persons and D refers to number of days and H refers to number of hours and W refers to number of works done. So everybody clear? Formula புரியுதா? M refers to number of persons, D refers to number of days, H refers to number of hours and W refers to the work done. Okay? Note Yeah, okay. பண்ணியாச்சா? Yes, ma'am. Okay. So what gives in the question? 8 men works 8 hours a day. So just நம்ம formula substitute பண்ண போறோம். இங்க வந்து work done வந்து சேமா இருக்கு, கரெக்டா? So 8 men works 8 hours a day. They complete the whole work in 8 days. So same work தான் அந்த 16 hours 16 days பண்ண போறாங்க. ஓகேவா? So work done same வந்தா W1 W2 cancel ஆயிடும் obviously.
ஸோ டைரக்டா நம்ம ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான். ஸோ 8 men இருக்காங்க. ஸோ எம் லைக் ரெஃபர்ஸ் டு men அண்ட் women போத். ஸோ எங்க men மட்டும் இருக்கனால நம்ம 8 எடுத்துக்கிறோம். அண்ட் டேஸ் 8 days அண்ட் ஹார்ஸ் 8 hours which is equal to how many menன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ M2 தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். into 16 days 16 hours. ஸோ ஒர்க் டன் இங்க ரெண்டுமே சேமா இருக்கனால ஒர்க் டன் will get cancel. ஓகே, ஸோ அதுல இருந்து நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா will be getting 2 men. Is that clear? இந்த கொஸ்டின்ல யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, ma'am. I hope everybody is clear about the concept. So Yes, in the clear, form, ma'am. yeah. Anybody have any doubts? This formula is very important. Okay, va? So formula note down பண்ணி வச்சுக்கோங்க. As I told before, it is a chain rule. It goes on. Okay. So this is the concept of men and women. Okay. ஸோ மென் அண்ட் உமன்ல உங்களுக்கு சிம்பிளா கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. இதே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்னா தெர் இஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட் விச் இஸ் நத்திங் பட் அண்ட் ஆர் மெத்தட். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அண்ட் மெத்தட்ல ஒரு சம் பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஆர் மெத்தட்ல ஒரு சம் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் அண்ட் ஆர் மெத்தட்ன்றது உங்களுக்கு கொஸ்டின் பார்த்தா ஈஸியா யூ வில் கெட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். We'll move on to the next. Yes, ma'am. Okay. Sorry. So this is and type of question. Okay va? So question நல்லா read பண்ணுங்க. 4 men and 2 women can complete the work in 10 days. Meanwhile, 8 men and 9 women can complete the work in 4 days. Find in how many days would 6 men and 4 women take to complete the work. So I'll be giving you 3 minutes of time. ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டினை நல்லா ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஏதாவது சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேவா? அண்ட் தென் வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் திஸ். Hello. Hello, ma'am. Hello.
என்னத்த அதை கேட்கல சுரேஷ் மாமா போனாவன்னா அப்போ மாடு பத்தி எல்லாமே Anybody got any idea? So we'll discuss this question. So as per the formula, here again, they're gonna do the same work. Okay, va? So same work பண்றதுனால work done same இருக்கிறதுனால we are not gonna take the work done. So but we are gonna take men, women as well as days. Okay, va? இங்க hours கொடுக்கல, so hours நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம். So as per formula, what it is? M1 D1 H1 divided by W1, right? So இங்க work done same இருக்கனால again I'm not gonna take the work done. So M என்றது refers to what? Both men and women, correct? So questionல first என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 4 men plus 2 women. 4 men plus 2 women. And then into days. Days வந்து already it is given 10 days. So hours கொடுக்கல, so I'm not taking hours. So equal to, meanwhile, 8 men and 9 women can complete the work in 4 days. So same thing I'm putting in a bracket and we'll multiply பண்ணிக்க போறோம். ஓகேவா? So 40 men plus 20 women, you're gonna simplify it. அவ்வளவுதான். And then 32 men plus 36 women. So you'll be getting 8 men equal to 16 women, which is nothing but 1 man equal to 2 women. Okay. So இதை வந்து நீங்க elimination methodல கூட solve பண்ணலாம் actually. ஓகேவா? You guys all know what is elimination method, right? So அது ஒரு ஈக்குவேஷனா நீங்க ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனா 4 men plus 2 women 10 daysல முடிப்பாங்கன்றதை எடுத்துக்கலாம். அண்ட் 8 men 9 women can complete in 4 daysன்றதை செகண்ட் ஈக்குவேஷனா எடுத்து எலிமினேஷன் மெத்தட்ல கூட நீங்க சால்வ் பண்ணி 1 men equal to how many womenன்றதை ஈஸியா நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணலாம். Is it everybody clear about the step? Yes, ma'am. So Yes, 1 ma'am. man equal to 2 women. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷனா எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் which is nothing but 4 men plus 2 women equal to 10 days, and second equation 8 men plus 9 women which is equal to 4 days. Okay, so நான் அதுல இருந்து first equation மட்டும் எடுத்து அந்த மென்ன்ற இடத்துல அந்த 2 women சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஸோ 4 men plus 2 women equal to 10 days. ஸோ டோட்டலா அங்க மென்ன்ற இடத்துல 2 women சப்ஸ்டியூட் பண்ணா I'll be getting 8 women plus 2 women equal to 10 days. ஸோ 10 women equal to 10 days. From this நான் டோட்டலா women கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? அப்ப 10 women 10 daysல கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்கன்றது தான் மீனிங். ஸோ கொஸ்டின்ல என்ன கேக்குறாங்க? ஃபைண்ட் in how many days would 6 men plus 4 women take to complete the work. ஸோ அதை நான் டோட்டலா உமனா கன்வெர்ட் பண்ண போறேன். ஸோ அதே மாதிரி அந்த 6 menல அந்த 2 women சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டோட்டலா 16 women நான் கன்வெர்ட் பண்றேன். Is that clear? So from this I can say 10 women 10 daysல முடிக்கிறாங்கன்னா அப்ப 16 women எவ்வளவு டேஸ்ல முடிப்பாங்கன்றது தான் கொஸ்டின். ஓகேவா? ஸோ இதே மாதிரி அந்த ஃபார்முலால நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன். ஸோ ஃபார்முலா பிரகாரம் என்ன? M1 D1 equal to M2 D2 வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ 10 women 10 days. அப்போ 10 into 10 which is equal to 16 women into how many days? That is nothing but X. கரெக்டா? ஸோ அதுல இருந்து இந்த சைடு நான் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கேன், which is nothing but 10 into 10 divided by 16. ஸோ டோட்டலி 6.25 டேஸ்ல வந்து 16 women கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தான் ஆன்சர். Is everybody clear about this? இதுல ஏதாவது டவுட் Yeah, இருக்கா? yes, ma'am. ஸோ நீங்க இது எலிமினேஷன் மெத்தடா கூட சால்வ் பண்ணலாம். This is one kind of method, that is one kind of method. Whichever easy for you, you can solve in that type. So I'll be giving 5 minutes time. Just try to do this sum as the same method.
Anybody got the answer? Option B. Option B. Very good. Okay, so let's discuss this question. So 4 men, 8 women will take 10 days to complete the task. Okay. So 4 men or 8 women. Okay. So this is the difference between and or. Okay. Va and போது நம்ம ரெண்டுத்தையும் add பண்றோம். கரெக்டா? So இந்த questionல 4 men and 2 women ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து 10 daysல complete பண்றாங்கன்றது தான் meaning. So அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? 4 men plus 2 womenன்றத add பண்றோம். Okay. So from this question, you can clearly see 8 women will take 10 days. So இதுக்கு meaning என்ன? 4 men 10 daysல பண்ணலாம். 8 women 10 daysல பண்ணலாம். இதுதான் meaning. This is the difference between and or. Okay. Everybody clear about this? Yes, ma'am. So 4 men can complete the work in 10 days as well as 8 women also can complete the work in 10 days. So from this I can say 4 men which is equal to 8 women, right? So ரெண்டு பேருமே 10 daysல பண்றாங்கன்னா அப்ப ரெண்டு பேருமே equal தானே? So I'm taking 4 men equal to 8 women. So from this cancel பண்ணா I will be getting 1 man equal to 2 women. So as the previous step, so question என்ன கேக்குறாங்க, how long 4 men plus 4 women will take to complete the task? So again 4 men plus 4 women, men என்ற இடத்துல 2 women substitute பண்ண போறேன். So total 12 women உங்களுக்கு வரும். ஓகேவா? So already in question நம்ம last time வந்து நம்ம substitute பண்ணோம். கரெக்டா? 10 women equal to 10 days. So 16 women equal to how many days னு substitute பண்ணோம். இங்க questionல டைரக்டாவே கொடுத்துட்டாங்க 8 women வந்து 10 daysல பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஓகேவா? So அதனால நான் டைரக்டா 8 women 10 days எடுத்துக்கிறேன். So from that I am calculating the days. So which is nothing but 12 women equal to 8 into 10 divided by 12. So you will be getting 6.66 days. Is everybody about this question? Yes, ma'am. So this is the concept of men and women. Men and women la 3 types of question and the 3 types of question நம்ம பார்த்தாச்சு. ஓகேவா? So first question we have seen by using the formula method, and second question, third question, it is based on and or method. ஓகேவா? So and னு வந்தா நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போறோம். or னு வந்தா நம்ம ஈக்குவல் பண்ண போறோம். So this is the difference between and or. So this 3 types of question will be asking in men and women method. So time and workல நீங்க first method பார்த்தாச்சு, second method பார்த்தாச்சு. Now we are moving into third method, which is nothing but pipes and cisterns. As I told before, pipes and cisterns and then first conceptல நம்ம பார்த்த time and work ரெண்டுமே similar தான். இதுல pipes இருக்கும், அதுல persons இருக்கும். அவ்வளவுதான் difference. Okay. So this is pipes and cistern question. Same concept as time and work. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி நீங்க எல்சிஎம் எடுக்க போறீங்க, அதே மாதிரி எஃபிஷியன்சி ஃபைண்ட் பண்ண போறீங்க, அதே மாதிரி நீங்க வந்து எத்தனை டேஸ்ன்றத இங்க எத்தனை ஹார்ஸ்ன்னு ஃபைண்ட் பண்ண போறீங்க. அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஐல் பி கிவிங் யூ 3 minutes டைம். ட்ரை டு சால்வ் திஸ் கொஸ்டின்.
24. 24. Twenty-four. 24, ma'am. Very good. So we'll discuss this question. So you took LCM for 12 and 8, right? So last time நம்ம வந்து first conceptல total work கண்டுபிடிச்சிருப்போம். இதுல total capacity, tank ஓட total capacity அவ்வளவுதான் difference. So again, you're taking LCM for 12 and 8, you'll be getting 24 units. So total capacity of tank, which is nothing but 24 units, and efficiency of A, நம்ம find பண்ண போறோம். So 24 divided by 12, you'll be getting efficiency of A. Pipe A மட்டும் வந்து open பண்ணா, so 1 minuteக்கு 2 units வந்து fill பண்ணும். Okay. So A plus B ரெண்டுமே சேர்ந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டா ஒன் மினிட்க்கு 3 யூனிட்ஸ் ஃபில் பண்ணும். ஸோ அதுல இருந்து எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பி மட்டும் நம்ம ஃபைன் பண்ண போறோம். ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் A plus B minus A will be getting efficiency of B. ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் 1 யூனிட். ஸோ பி மட்டும் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா 1 மினிட்க்கு 1 யூனிட் தான் வந்து அதை ஃபில் பண்ணும். ஸோ 24 யூனிட்ஸ் ஃபில் பண்ண, சாரி 1 ஹாருக்கு 1 யூனிட் ஃபில் பண்ணும். ஸோ 24 யூனிட்ஸ் ஃபில் பண்ண 24 ஹார்ஸ் எடுத்துக்கும். Is everybody clear about this question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is the difference between concept 1 and concept 3. So அதுல persons, இதுல pipes, அவ்வளவுதான். Pipes and systemsல இந்த மாதிரி questions தான் கேட்பாங்க. So அதுல என்னென்ன type of questions நம்ம first conceptல என்னென்ன type of questions பார்த்தோமோ சேம் type of questions தான் pipes and systemsல கேட்பாங்க. அதுல நம்ம alternate days பார்த்தா இதுலயும் வந்து alternate time வந்து நமக்கு இருக்கும். ஓகேவா? So we'll move on to next question. So இதை ட்ரை பண்றீங்களா? So I'll be giving 5 minutes time. So it is bit tricky, கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருக்கும். நல்லா திங்க் பண்ணி சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. I'll be giving 5 minutes time for this.
12.5 hours. Twelve point five is right. Very good. It is bit tricky, but solve பண்றது ரொம்ப easy. Others, வேற யாருக்கும் வரலையா? So question நல்லா read பண்ணுங்க. If pipe A can fill the tank in 10 hours, then 4 pipes, each of efficiency 20% as that of pipe A, can fill the same tank in how many hours? So pipe A வந்து ஒரு டேங்கை 10 ஹவர்ஸ்ல ஃபில் பண்ணுது. லேட்டர் 4 பைப் இருக்கு. ஈச் பைப் வந்து 20% that of pipe A. ஸோ டோட்டலாக 4 பைப்பும் சேர்த்தா விச் இஸ் நத்திங் பட் 80% ஆஃப் பைப் ஏ. ஸோ அந்த 80% ஆஃப் பைப் ஏ வந்து எவ்வளோ ஹார்ஸ்ல வந்து டேங்கை ஃபில் பண்ணுன்றது தான் கொஷின். ஸோ ஆப்வியஸா அது டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகுமா? ஸோ 12.5 is the right answer. ஸோ இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் போட்டிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி. ரெண்டே ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சிடும். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல் பிஃபோர் ஏ வந்து 10 ஹார்ஸில் ஃபில் பண்ணது கரெக்டா? ஸோ பிசிடிஇ நம்ம 4 பைப் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம். ஸோ அண்ட் தென் 4 பைப்ஸ் which is equal to 20% of A each, right? So அப்போ வந்து அந்த 4 பைப்பும் which is equal to 80% of A. So A வந்து 10 ஹார்ஸ்ல ஃபில் பண்ணதுன்னா அதோட எஃபிஷியன்சியை வந்து 1/10 ஃப்ராக்ஷன்ல எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ 80% ஆஃப் ஏ, அந்த 4 பைப்பு 80% ஆஃப் ஏ எவ்வளோ டைம்ல எடுக்க போகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் 1/x. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை போத் த திங். ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஸோ a/x which is equal to 0.88 divided by 10. a will get cancel. X equal to 10/0.8. So totally 10/0.8 is just nothing but 12.5 hours. Is that clear? Yeah, okay. So cross multiply, as I told before, cross multiply வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும். ஷார்ட்கட்ல ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம். But you should know where to use that. Okay. So everybody clear about this question? We'll move on to next one. Yes, ma'am. Okay. So now try to do this sum. Again, I will be giving 5 minutes of time.
Ma'am, 30. Ma'am, 30. Ma'am, 30, ma'am. Okay. Very good. That is the right answer. So let's discuss this question. Pipe A usually fill the tank in 40 minutes. So இது வந்து நான் fraction methodல solve பண்ணிருக்கேன். So I'm taking efficiency of A which is nothing but 1 by 40. நீங்க இதை வந்து efficiency methodல கூட solve பண்ணலாம். fraction methodலயும் solve பண்ணலாம். எப்படி solve பண்ணாலும் உங்களுக்கு answer same தான் வரும். Well, pipe B வந்து can complete in 60 minutes, right? So I'm taking efficiency of B, which is nothing but 1 by 60. See, listen carefully. Pipe A வந்து 40 minutesல tank fill பண்ணுது. But pipe B வந்து 6 minutesல tank empty பண்ணுது. So there is a difference between. So இப்ப ரெண்டுமே ஓபன் பண்ணி விடுறாங்க. விஷால் ஓபன்ஸ் போத் த பைப் அண்ட் க்ளோசஸ் பைப் பி ஆஃப்டர் சம் டைம். விஷால் வந்து ரெண்டு பைப்புமே வந்து ஓபன் பண்றாங்க. ஸோ ரெண்டு பைப்பும் ஓபன் பண்ணும் போது ஒன்னு ஃபில் பண்ணும், ஒன்னு எம்டி பண்ணும். கரெக்டா? ஸோ அப்ப அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா சப்ட்ராக்ட் பண்றோம். 1 by 40 minus 1 by 60. இஸ் தட் கிளியர்? ஒன்னு வந்து ஃபில் பண்ணுது, ஒன்னு வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணுது. ஓகே, எம்டி பண்ணுது. ஸோ அது வந்து மைனஸ் 1 by 60 தான் எடுத்துக்கணும். எம்டி பண்ணுதுன்னா யூ ஷுட் டேக் இன் a negative value. Okay, so 1 by 40 minus 1 by 60. Again, you are taking LCM. 120 LCM varo. So 3 minus 2, you will be getting 1 by 120. Okay. So Yes, ma'am. ரெண்டு பைப்புமே ஓபன் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா 1 by 120 of tank வந்து fill ஆகும். ஓகேவா? ஸோ விஷால் நவ் க்ளோசஸ் ஆஃப்டர் சம் டைம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ டைம்க்கு அப்புறம் விஷால் வந்து பைப்பை க்ளோஸ் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. கரெக்டா? ஸோ ஐம் டேக்கிங் எக்ஸ் டைம் ஆஃப்டர் விஷால் க்ளோசஸ் பைப் பி. ஓகே, ஸோ அந்த ரெண்டு பைப்பும் ஓப்பனா இருக்கும் போது எவ்வளோ ஃபில் ஆகுது? 1 by 20th ஃபில் ஆகுது. 1 by 120 ஃபில் ஆகுது. ஸோ ஐம் டேக்கிங் எக்ஸ் by 120 அண்ட் தென் பைப் பி வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ பைப் ஏ மட்டும் தான் ஓப்பன்ல இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ கொஸ்டின்ல கிளியரா கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் த டேங்க் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் இன் 60 minutes. 60 minutesல கம்ப்ளீட்டா வந்து டேங்க் ஃபில் ஆயிடுது. ஸோ 60 minus எக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ஏ மட்டும் தான் ஓப்பன்ல இருக்கு, பி க்ளோஸ் ஆச்சு. ஓகே, ஒன் செகண்ட். ஸோ 60 minus எக்ஸ் by 40. ஓகேவா? ஏன்னா ஏ மட்டும்தான் ஓப்பன்ல இருக்கு. ஸோ ஏ எப்போ ஓப்பன்ல இருக்குன்னா பி பைப் பி வந்து க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஏ மட்டும் ஓப்பன்ல இருக்கு. பைப் பி வந்து எப்போ க்ளோஸ் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ நான் அதனால அந்த டைம் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். டோட்டல் டேங்க்குமே வந்து 60 minutesல ஃபில் ஆகுது. ஸோ 60 minus எக்ஸ் divided by 40 that is equal to 100%. ஸோ 100% நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? which is equal to 1. ஓகே, so next I'm gonna simplify all the things. So simplify பண்ணா உங்களுக்கு you want to find the x value and x value which is nothing but 30. So obviously the answer is 30. So after 30 minutes எவ்வளவு நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த பைப் பி க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா 30 minutesக்கு அப்புறம் அந்த பைப் பி வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. This is the meaning. Does anybody have any doubt in this question? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So this is the concept of time and work. Time and workல 3 concept இருந்துச்சு. I have teached all the 3 concepts. First concept persons வச்சு பார்த்தாச்சு. Second concept men and women வச்சு பார்த்தாச்சு. And third concept we have seen using pipes and cisterns. Okay. So இந்த 3 concept தவிர time and workல concept வேற எதுவும் இல்லை. So suppose method கேட்டா கூட இந்த மெத்தட் மட்டும் தான் கேட்பாங்க. டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. என்னென்ன மெத்தட் இருக்கோ எல்லா மெத்தட்லயும் உங்களுக்கு வந்து நான் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தாச்சு. எல்லா மெத்தடும் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தாச்சு. இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீகால் இட் யூ கேன் ரீகால் இட் அகைன். ஓகே, ஸோ எவ்ரிபடி கிளியர் அபவுட் திஸ் டாபிக், ரைட்? Yes, ma'am. ஓகே, Yes, ஸோ ma'am. வில் பி ஹேவிங் so now you guys will be having general session, so please stay in the call and thank you. Okay. Okay, ma'am.
கெஸ்ட் லெக்சர் வருவாங்க, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க எல்லாருமே. Hi, good evening, everyone. Good evening, madam. Yes, நான் audible இருக்கேன் எல்லாருக்கும்? கேக்குது. Yes. Actually, நான் உங்களுக்கு வந்து பேச போற ஒரு டாபிக் என்னன்னா, there is a very important topic nowadays. There is a cultural fit. கல்ச்சுரல் ஃபிட் அப்படிங்கிறது ஒரு நத்திங் பட் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா அந்த இடத்துக்கு எப்படி ஹவு வி ஆர் அடாப்டிங் டு தட் அதுதான். இப்போ இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் OEM இருக்காங்க, டயர் 1, டயர் 2, டயர் 3, பேஸ்ட் ஆன் த இண்டஸ்ட்ரி தேர் கல்ச்சர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ கல்ச்சர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துக்கு நீங்க அடாப்ட் ஆகணும்னா ஜஸ்ட் யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பர்சனாலிட்டி. உங்களோட பர்சனாலிட்டி என்னங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் உங்களோட யூ கேன் ஏபிள் டு அடாப்ட் இன் டு த சிச்சுவேஷன்ஸ். ஸோ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பர்சனாலிட்டி அண்ட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் வேல்யூ. என்னது பர்சனாலிட்டி அப்படின்னா ஹவு யூ ஆர் அக்செப்டபிள் டு தட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிளேஸா இருந்தாலும் யூ ஷுட் பர்சனலி அடாப்ட் டு திஸ். ஒரு இடத்துல ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும், அடாப்டபிலிட்டி இருக்கும், அக்செப்டபிலிட்டி இருக்கும். இந்த 3 இருந்தாதான் நம்ம வி கேன் ஷைன். இப்போ நீங்க ஒரு கம்பெனி புதுசா ஜாயின் பண்ண போறீங்கிற போது என்ன ஆகும்னா their culture is different, your culture is different, you are just entering into the new world. அந்த வேர்ல்டுக்குள்ள நீங்க போகும்போது என்ன மாதிரி எல்லாம் இஷ்யூஸ் வரும் அப்படின்னா சூப்பர்வைசர் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க, உங்களோட IFS இமிடியேட் சூப்பர்வைசர்னு சொல்லுவாங்க, IFS ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க. யூ ஹாவ் டு அடாப்ட் டு த சிச்சுவேஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன். இதை எப்படி அடாப்ட் ஆக முடியும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் அக்செப்ட் வாட் எவர் ஹேப்பன் ஐ வில் அக்செப்ட் அப்படிங்கிறது. அந்த அக்செப்டபிலிட்டி இருந்தா மட்டும்தான் யூ கேன் அடாப்ட் டு திட். எங்க நீங்க அக்செப்ட் பண்ணி அடாப்ட் பண்றீங்களோ தென் யூ கேன் க்ரோ, தென் யூ கேன் சைன். நம்மளோட காம்பிடன்சி எங்க டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வேர் யூ ஆர் அக்செப்டிங், வேர் யூ ஆர் அடாப்டிங். ரொம்ப பெரிய வார்த்தைகள் கிடையாது. ஆக்சுவலா அக்செப்ட் பண்றதுன்னு என்ன, ஒருத்தவங்க சொல்லும் போது சரி நீங்க சொல்லுங்க நான் கேட்கறேன் அப்படிங்கறத, தட் இஸ் a basic things. இஃப் சூப்பர்வைசர் இஸ் allotting some work, you should listen. உங்க டீம் மெம்பர் டீம் லீடர்ஸ் ஒரு ஒர்க் அலோகேட் பண்றாங்க, யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு அடாப்ட் டு திஸ். இந்த ப்ரொடக்ஷன் அவுட்புட் நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு அடாப்ட் டு திஸ். பட் அதுல உள்ள டிஃபிகல்ட்டி யூ கேன் டாக், பட் யூ ஷுட் அடாப்ட் டு த கல்ச்சர் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஒரு இடத்துல நீங்க அடாப்ட் ஆகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணணும், அடாப்ட் பண்ணணும், அட்மிட் பண்ணணும். அட்மிட் பண்ணாதான் உங்களால பண்ண முடியும். தட் செகண்ட் ஒன் ஐ வாண்ட் டு சே, இப்போ உங்களுக்கு வந்து மாதா பிதா குரு தெய்வம் சொல்லி சொன்னாங்க. நவடேஸ் வந்து மாதா பிதா குரு தெய்வம்ல வந்து தே வேர் ஆடட் வாட் கூகுள்லயும் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. கூகுள்னா என்ன சொல்றது, nowadays that internet everything is comes under this intelligence. yes, artificial intelligence. Without ChatGPT nothing is there. அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் ட்ரைங் ஃபார் த ஜாப், யூ ஆர் கெட்டிங் சம் ட்ரைனிங் அப்படிங்கும் போது அதுல உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் யூ கேன் ஆஸ்க். இன் அடிஷன் டு தட் உங்களை நீங்க டெவலப் பண்றதுக்கு nowadays the ChatGPT is playing an important role. உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு சே ஒன் திங்ஸ். என்னோட நெய்பர் டாட்டர் ஆக்சுவலா அவ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானா, ஷீ இஸ் டூயிங் ஹர் 7th ஸ்டாண்டர்ட். யதார்த்தமா நான் பேசிட்டு இருக்கும் போது ஆன்டி எங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு வர சொன்னாங்க, ப்ரெசன்டேஷன் நான் பண்ணிட்டேன்னா ஹவு யூ குட் டூ அப்படின்னு. ஆன்டி ChatGPTல போட்டு டாபிக் கொடுத்த ஆன்டி வந்துச்சு, ப்ரெசன்டேஷன் மோடு கொடுத்தா வந்துருச்சு, பட் அதுல நான் அடிஷன் டெலிஷன்ஸ்லாம் சம் ஐ மேட் சம் கரெக்ஷன்ஸ். அந்த மாதிரி வேர்ல்டு இப்ப இருக்க வேர்ல்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ we are so away from that. So we have to adapt to the artificial intelligence.
அந்த அதை நம்ம எப்போ அடாப்ட் பண்றோனோ அந்த கல்ச்சரல் ஃபிட்டுக்குள்ள வி வில் என்டர் இன் டு தட். ஸோ நம்மளோட இண்டிவிஜுவல் காம்பிடென்சி டெவலப் பண்றது மட்டும் இல்லாம இப்ப இருக்க ட்ரெண்டுக்கு இப்ப இருக்க டெக்னாலஜிக்கு என்னென்னலாம் நம்மளை டெவலப் பண்ணணுமோ வி ஹவ் டு ஃபோக்கஸ் ஃபார் இட். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி மாதா பிதா குரு தெய்வம், நெக்ஸ்ட் வந்து கூகுள் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏஐ, அவ்வளவுதான். ஸோ திஸ் டூ திங்ஸ் ஐ ஹாவ் டு கம்யூனிகேட். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்கில் எவாலுவேஷன் வில் பி தர். இப்போ ப்ரீ டெஸ்ட்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க. ப்ரீ டெஸ்ட் பண்ணும்போது வந்து frankly saying none of them will achieve the 100% mark. ஸோ அதை அச்சீவ் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளை டெவலப் பண்ணணும். ஸோ நம்மளை டெவலப் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா there is nothing will be there. ப்ரீ டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா then next 2 to 3 days 1 week 10 days depends upon the industry, depends upon the profile, they will train us. After that post test will be there. அந்த போஸ்ட் டெஸ்ட்ல நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு டெவலப் யுவர் செல்ஃப். உங்களை எப்படி டெவலப் பண்ண முடியும்? அந்த ட்ரைனிங்ல என்ன நடந்துச்சுங்கிறத ஜஸ்ட் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னாவே யூ வில் சக்சீட். ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு காகித பேப்பர் இருந்தா கூட அந்த காலத்துல என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க, ஆக்சுவலா இப்போ நீங்க எதா இருந்தாலும் வி ஆர் சர்ச்சிங் இன் கூகுள், பட் ஒரு பேப்பர் கீழே கிடந்தா கூட ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்ற பேப்பர் கிடந்தா கூட அதை எடுத்து ஜஸ்ட் படிச்சு பாருங்கன்னு சொல்லி நம்மளோட பெரியவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களான்னு தெரியல. we are grown up like that. ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம இருக்கோம். ஐ எம் பேசிக்கலி ஃப்ரம் தமிழ் மீடியம். இன்னொன்று சொல்லணும்னா ஐ எம் ஃப்ரம் பக்கா வில்லேஜ். ஸோ இந்த அளவுக்கு க்ரோனா இருக்கேன்னா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் நான் வந்து அப்சர்வ் பண்ணேன். ஐ மேட் சம் மென்டார், 2-3 மென்டார் எனக்கு இருக்காங்க. ஐ கீப் ஆன் டாக் டு தம். நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு ஐ வில் யூஸ்வலி ஸ்பீக் வித் தம் அண்ட் ஐ வில் கெட் ட்ரைன்டு. இந்த இடத்துல என்னால் டிசிஷன் எடுக்க முடியல, வி கேன் ஆஸ் சப்போர்ட். ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் வி ஹாவ் டு ஆஸ் சப்போர்ட். அதை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும். நமக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிற மைண்ட் செட்ல இருந்து வெளியில வரணும். எந்த டே நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் திஸ் இஸ் a நியூ டே ஃபார் மீ, ஐ வாண்ட் டு லேர்ன், அந்த மைண்ட் மட்டும் இருந்தாதான் யூ கேன் டூ. எனக்கு தெரியும், நான் டிப்ளமா படிச்சிருக்கேன், பிஇ முடிச்சிருக்கேன், அதர்வைஸ் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் எம்இ, ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் எம்பிஏ, அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்ல இருந்த பிடெக் முடிச்சிருக்கேன் சம்திங் அந்த மாதிரி ஒரு பிரேக்ல இருந்தா we cannot enter into new culture, we cannot adapt to that. So cultural fit is more important nowadays. So competency development for அதுங்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அதை விட இம்பார்ட்டன்டான ஒன்று. competency development we can do through the networking as well as some artificial intelligence and mentoring systems. Okay, these are the things I have to inform you. Do you have any other questions? Anybody having doubt in that? Hello. Yes, sir, please. Understanding our personality means what now? Understanding your personality. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா each individual is different, as I told. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா whether we can able to survive in that. இப்போ ஒரு நல்ல டாக்டிவ் பர்சனா இருந்துச்சுன்னா he can be enter into teaching professionals, otherwise he cannot sign. சிலருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா they are strong in the systems, they are strong in the administration. Some people develop very good in the people management. So you should understand your personality, that is more important. நம்ம எப்போ when we started to understand our personality we can fit into the culture. ஸோ இந்த கம்பெனி எனக்கு ஃபிட் ஆகும் அப்படிங்கிறது யூ கேன் சூஸ், கம்பெனி ஷுட் நாட் சூஸ் யூ. ஸோ நீங்க சூஸ் பண்ணி அந்த கம்பெனிக்குள்ள போனதான் யூ கேன் பி சைன் ஃபார் லாங்கர் டைம், நாட் ஃபார் தட் ஷார்ட்டர் டைம், 6 months 1 year 2 years. தட் won't be good actually. உன்னோட கரியருக்கு ஒரு நல்ல பிளேஸ் வேணும்னா யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் யுவர் வேல்யூ, வாட் இஸ் யுவர் பர்சனாலிட்டி, ஹவு இட் இஸ் அடாப்ட் டு இன் டூ தட். Okay. Manikandan Prabhu. Okay, any other questions? Thank you.
Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Shanti, do you have any question? No, ma'am. Okay. There is a work environment அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a they usually we say that ideal work environment னு சொல்லி சொல்லுவோம். என்ன அப்படின்னா as I told you earlier நம்ம வந்து we have to start from zero scratch. So இப்போ நீங்க வந்து you are the students, you are just completing your degree, am I right? Yes, ma'am. Some of them having the experience for 2 years, 3 years. Sorry? Maximum freshers, ma'am. Maximum freshers. Okay. Then I have to say two things with you. First one is the teamwork is more important. Wherever you are starting your career, you should mingle with it. You just form a team. You should not work to ஒரு ப்ராப் சொல்லுவாங்க. நீங்க லாங்கா நடந்தீங்கன்னா you can only run. If you are going with more person, you can run along with the smile ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. So ஸ்மைலோட நீங்க இருக்கணும்னா you have to club with your team. இப்போ நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போறீங்க அப்படின்னா if you are joining in the company, just understand their culture and you just form the team. Okay, just start to appreciate your team member. உன்னோட சீனியர்ஸ் இருக்காங்களா, உன்னோட சூப்பர் பாஸ் இருக்காங்களா, உன்னோட பாஸ் இருக்காங்களா, just start to appreciate. If they are guiding you, that appreciation should be a formal or informal. ஒரு டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம், சார் because today I learned these things, this will be helpful for me, like that you just create the environment, positive environment. இந்த அடாப்ட் டு த சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்சஸ்ங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஒரு இடத்துல நம்ம போய் நம்ம அந்த இடத்துல அடாப்ட் பண்ண போறோங்கிற டைம்ல இந்த கல்ச்சரல் ஃபிட்ல ரொம்ப முக்கியமானது ஒண்ணு என்னன்னா அடாப்ட் டு த சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்சஸ். ஸோ தட் வில் கிரியேட் ஒரு எப்படி சொல்றது கிளாரிட்டி அண்ட் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷனை கிரியேட் பண்ணும். ஒரு லிசனிங் டு த அதர்ஸ், மற்றவங்க என்ன சொல்றாங்கிறத கேட்க நமக்கு இது பண்ணும். இதெல்லாம் நமக்கு என்ன கிளியரிட்டி ஆயிடுச்சுன்னா, கிளாரிட்டியே வந்துருச்சுனாவே வி வில் ஷைன். Okay, miss. Okay. Anything I want to share? Are you expecting anything from me? All the very best for your job search. Definitely you will all place in very good company. We are also coming. I am also part of that this wonderful journey. I just want to give my hearts off and salute to the team. They are working really hard for the last 1.5 months. So this is a very good platform. Just spread the positivity. This is only possible because of you. Each and every student just club with your friends and inform. Just keep in posters. Just spread maximum. All will get benefited because of this wonderful journey. Ma'am, I have one. Sorry, tell me please, Priya. Please tell me, Priya. Ma'am, I have one doubt. In a industry, automobile field and electrical field, the permanent job or contract job, ma'am? Actually, it's, initially nowadays the industries are not adopting to you in a permanent job, but few companies are doing. They are taking you as a GET. But 1 year you have to be a GET and you have to perform. Then definitely they will take you for the role. Okay, You know, ma'am. in each industry, the people are keep on coming. Like if you are taking engineering industry, in one house you could see the 4 engineers. All Okay. should not be get placed. There is an opportunity to get the place. That is a platform for this. You develop yourself. As I told, you just adapt to the culture and start to learn. As I want to inform, we used to take the trainees only. We just mold them. We will train them. Last Okay, year ma'am. only we moved 48 trainees into the role. We gave the opportunity. The CTC start from 5.5 lakhs. So last 1 year, 1.5 years, they were in a contract role. They were in a trainee. They are not in the contract role. They were in a NAPS role, and they were being the, that learning programs. Okay, ma'am. Okay. So this is the very good platform. Just spread the positivity. This is only possible because of you. Each and every student just club with your friends and inform. Just keep in posters. Just spread maximum. All will get benefited because of this wonderful journey. Okay, ma'am. Okay.
Okay, ma'am. If performance well, then only you provide permanent job, ma'am. Yes, you are right. You are right. Okay. This is for the my industry. If you are taking other industry, straight away they are giving the permanent job. Depends upon the Okay. industry, depends upon the people need, they are doing it. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. But Thank you, you ma'am. just do well. You keep it in your mind. This is a very good opportunity for you to shine. So just keep it in the mind. All good placed. This is only we need. This is our prayers also. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Madam. Sorry, sir. Tell me, Surendran. மேம் இது இப்போ ஜிடின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஇ முடிச்சவங்களுக்கு தானே மேடம் ஜிடி வரும். இப்போ டிப்ளமோ GT is முடிச்சவங்களுக்கு only for BEs. Tell me. டிப்ளமோக்குன்னா எப்படிங்க மேடம்? They used to call it diploma apprentice trainee, GAT. ஜிஐடி. ஓ Okay. And that GAT program will be for the 1 year. The 1 year la ungala performance evaluate பண்ணுவாங்க. ஓகே மேம். Based on your performance, they will place you in the key role. Like when the machine maintenance or utilities, like that they will place you. Over a period, you have a lot of opportunity to become into role. மேம் இதே எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தா எப்படி மேடம்? அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா How many years you have experience? மேம் நான் வந்து பாஸ்ட் அவுட் 2013 மேடம் பாஸ்ட் அவுட். You have only 2 years of experience. Am I right? நோ மேடம் 2013 2013 நான் முடிச்சேன். 2013. ஆ So you have experience of what? How many years? Almost for 8 years. எஸ் மேடம். Do you have experience certificate with you? எஸ் மேடம். Yes, sir. There is a lot of opportunity for you. Just come and attend. If you have the experience certificate, please come and attend. There is many companies are coming. You know that what are the companies are coming. ஓகே மேம். இல்லை மேம் ஒரு 3 வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்எல்சியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். மெக்கானிக்கல் சூப்பர்வைசராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆஃப்டர் தென் Okay. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 எப்படி சொல்றது ஒரு ஹீரோ ஹோண்டா ஷோரூம்ல சர்வீஸ் அட்வைசரா டெக்னீஷியனா ஒர்க் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சேஞ்ச் பண்ணி ஸ்போர்ட்ஸாக மாறிட்டேன். கோச்சரா மாறிட்டேன். ஸோ இப்போ கரண்டா But, கோச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். in which profile you are looking for the change? மேடம் எந்த ப்ரொஃபைல்ல நீங்க ஜாப் தேடி உங்களோட லைஃப் செட்டில் ஆகணும் நீங்க யூ ஆர் திங்கிங்? இல்லை மேம் கோர் கம்பெனியில் அந்த மேக்ஸிமம் இந்த காரு அந்த ஆட்டோமொபைல் ஃபீல்டு தான் மேடம். So NLC is different. First 3 years. Then yes, வந்து ma'am. கார் ஃபீல்டுல நீங்க வந்து that means there is a lot of service centers are there. சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் இருக்கு. அதுல உங்களுக்கு நாலேஜ் நல்லா இருக்கா? இருக்கு மேடம். Then my suggestion you just move into this. It would be fine for you. ஓகே ஓகே. இல்லை இப்போ இந்த மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் இருக்குல்ல மேடம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹுண்டாய் இந்த நிசான்லாம் இருக்கு இல்லையா, பிளான் ரன் இதில் இருக்குல்ல மேடம். ஹலோ மேம் கேட்குதுங்களா? Yes, that's what I want to say. இப்போ நிறைய OEMs இருக்காங்க. நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க சொல்ற மாதிரி ஹூண்டாய், டெய்ம்லர், நிசான்ஸ் ஆர் தேர். பட் நீங்க அதுல ஜாயின் பண்றதுக்கு உங்களோட காம்பிடன்ஸ் எந்த லெவல்ல வச்சிருக்கீங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்யூம் ஃபிட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலா ஒரு ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு நாக்குரில பிளேஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஹவு மச் யூ ஆர் ஃபிட்டிங் யுவர் ரெஸ்யூம் இன் டு தட். ஃபர்ஸ்ட் உங்களை பத்தி பேச போறதே உங்களோட ப்ரொஃபைல். ஸோ யுவர் ப்ரொஃபைல் ஷுட் ஸ்பீக் அபவுட் யூ. அது நல்ல பிளசன்டபிளா இருக்கணும். உங்களோட கீ ஸ்கில்ஸ் பிளஸ் உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அதுல கொண்டு வரணும். யூ மே பி ரேங்க் ஹோல்டர், யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டரா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி என்னென்னலாம் உங்களோட கீ ஸ்கில்ஸ் இருக்கோ அது ஜஸ்ட் பிரிங் இட் தட். அதுல கொண்டு வாங்க. அதை கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா யூ ஜஸ்ட் அட்டெண்ட் த இன்டர்வியூ வித் கான்ஃபிடென்ட். ஓகே ஓகே மேடம். இல்லை அவங்க ஆல்ரெடி நான் போய் ஒரு ஒர்க் இது ரெனால்ட் நிசான்ல போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருந்தேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கிறதுனால ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் நாங்கள் ஃப்ரெஷராக தான் எடுத்துப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. பட் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரி போஸ்ட் தான் சொன்னாங்க. கான்ட்ராக்ட் பேஸ் தான் சொல்லியிருந்தாங்க. அதான் அது சரி அது எப்படி மேம் கேட்டேன். Then you just try for other companies because OEMs also always have the some criteria. இப்போ அவங்களை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபைல் எடுக்க போறாங்கன்னா யூ ஷுட் ஒர்க் இன் கோர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து நீங்க ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லயும் ஜம்ப் ஆகி இருக்கீங்க. நவ் ஒன்லி யூ ஆர் ஜஸ்ட் ரெடி டு அடாப்ட் இன் டு ஒன் கல்ச்சர். ஸோ இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் யூ ஷுட் நாட் என்டர் டு OEM டைரக்ட்லி. யூ ஹாவ் டு ஒர்க் இன் சம் சர்வீஸ் சென்டர். சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் தெரியுங்களா உங்களுக்கு? ஹோண்டா சர்வீஸ் சென்டர், ஹூண்டாய் அந்த மாதிரி சர்வீஸ் சென்டர்ஸ்ல யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் யுவர் கரியர். ஜஸ்ட்
லேர்ன் ஓகே பண்ணீங்கன்னா மேடம். தான் யூ கேன் ஏபிள் டு என்டர் இன் டு தட் ஓஇஎம். இல்ல அதுலயும் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு மேடம். இருக்கு 2 வீலர் இதுல இருக்கு ஹீரோ இதுல. பட் ஆனா அவங்க எனக்கு அந்த சர்டிபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ணல. அவங்க அந்த சைட்ல அது கொடுக்கல எனக்கு. ஸோ இப்போ அந்த எப்படி மேம் நான் பண்ண முடியும் பண்ணணும்? No, you have to collect the experience certificate. என்ன எல்லா கம்பெனிலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் will be there. ஸோ ஓகே மேடம். பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் தட் இஸ் கீ ரோல். அவங்கள ஹச்ஆர்ல ஒரு கீ ஜாப்பா அதை பண்ணுவாங்க. ஸோ ஓகே மேம். அந்த பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது we have to share all the details to consultancy. ஓகே அனுப்பும்போது they need the certificate. So without certificate we cannot do anything. Just you approach the center where you worked. எந்த சென்டர்ல ஒர்க் ஓகே பண்ணீங்களோ அங்க அப்ரோச் பண்ணி just collect all the certificate. Don't lose any certificate. Even if you ஓகே have the 1.5 years, 2 years, 3 years experience, just collect all the certificate. ஓகே மேடம். ஸோ ஓகே மேம். அது இந்த ஒரு சில டவுட் இருந்துச்சு மேம், அதனால தான் மேடம். தேங்க்யூ மேடம். Sure. Very good. Ma'am, I have one doubt, ma'am. So tell me. Ma'am, I am studying in mechanical 4th year engineering, ma'am. I am expert graduation in 2026, ma'am. I want to basic pay, higher salary go to, ma'am. My job seeking role வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும்னா டிசைன் ஃபீல்ட்ல போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மேம். அப்படிங்கிற நான் என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. So there is a lot of engineering applications are SolidWorks, Solid Edge, CATIA, Yes. CATIA V3. அது மாதிரி உங்களுக்கு you know about that engineering apps. Am I right? Yes, ma'am. I am already certified courses completed, ma'am. CATIA, SolidWorks, AutoCAD. No. AutoCAD and all outdated pa. You have experience in SolidWorks or Solid Edge or CATIA, CATIA V5. I am என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்லயே ஒரு 3 சாருக்கு வந்து பிஹெச்டி ப்ராஜெக்ட் டிசைன் அவங்களுக்கு வந்து நான் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் மேம். I just want to give you something. This is not a 1 day, 2 days learning. The certification course should be for the at least 3 months. Then only you can understand. Yes, ma'am. I am certified in 6 months, ma'am. 6 months you have done the certification course. Where did you complete it? Yes, ma'am. I did not complete it, ma'am. Certified courses I am starting in 2nd year. I am slowly learning and certified course, ma'am. No, you should have some certificate along with you to whenever you are just presenting to the interviewer, because they will just see your profile first. Along with that, they will see what are the certifications, what are the experience you have. In that, if you see you are freshers, so they, if you are fresher, that time they will see what is your percentage, what is your project. They will ask more question about your project. If you have done any certification, you can project along with that. That will be added that will give more weightage to you, ma. மேடம் ஒரு டவுட் மேடம். Yes, please. மேடம் இப்ப அவரு சொல்ற மாதிரி தான் மேடம். இப்ப ரீசெண்டா வந்து டிசைன் கோர்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஆட்டோகேடு, சாலிடு, கேட்டியா, ஜிடி அண்ட் டிஏ. ஆனா பண்ண சர்டிபிகேட் ஒன்றும் எனக்கு கிளாஸ் முடியல. எனக்கு அடுத்த மாசம் 22ஆம் தேதி. எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா, எப்படி நீங்க ஆல் தி சர்டிபிகேஷன் எப்படி நீங்க ஒரு பண்ண முடியும் அட்டஸ்ட் வச்சா? இல்ல மேம், அது வந்து குவி இருக்குல்ல மேடம். ஓகே. ஸோ HCL கூட டைப் பண்ண மாதிரி குவி இருக்குல்ல, அதில் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஒரு 4 month தான் போயிட்டு இருக்குது. ஓகே. பட் மை சஜஷன் இஸ் நான் என்னோட சஜஷன் என்னன்னா, there is a lot of institute available in Chennai. They are tie up with that OEM also. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிசானோட சர்வீஸ் இன்ஜினியரிங் சென்டருக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி நிறைய OEMs ஆர் தேர். சாரி, ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆர் தேர். ஈவன் எங்களோட கம்பெனிக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு 2-3 ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் நாங்க வச்சிருக்கோம். We are just placing the trainee into the player. They are get trained. At least for ஒரு ஆப்புக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் 3 months they have to get trained. இப்போ நான் வந்து CATIA V5 கொடுக்குறேன்னா they will give the basic knowledge in 3 months. That is not at all possible to study all the application in 2 months, 3 months. That is not at all possible. இல்ல மேம், எனக்கு எப்படின்னா எனக்கு குவியில பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் தான் மேடம். சாட்டர்டே சண்டே ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் உங்க கிளாஸ்க்காக தான் மேம் அதை வேணா ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் நான். ஸோ இதுல ஏன்னா என்ன இப்போ இந்த 3 daysலாம் சரி இது பார்த்துட்டு கூட அது பண்ணல. அது ரெக்கார்டிங் தான் மேடம். பட் அதுலயும் காலேஜஸ் மாரி கம்பல்சரி
அட்டண்டன்ஸ் 80% அட்டண்டன்ஸ் இருக்கணும். அவங்க கொடுக்குற ப்ராஜெக்ட், அவங்க கொடுக்குற டாஸ்க் எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி அவங்க சப்மிட் பண்ணணும் நம்ம. ஸோ அப்படிதான் மேம் இருக்குது அது. ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாரி தான் அவங்களும் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ், ராயல் என்ஃபீல்டு சில கம்பெனிஸ்லாம் டைப் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் அது எப்படி தான் மேம் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். இப்போ சப்போஸ் இப்போ ரெஸ்யூம் நம்ம அப்டேட் பண்ணோம்னா இப்போ லேர்னிங்ல இருக்கும் போது அது எப்படி மேம் காமிக்க முடியுமா இல்லை நீங்க போட்டுட்டு பர்சிங்னு போடுங்க, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. இப்போ வந்து உங்களோட கீ ஸ்கில்ஸ் யூ வில் மென்ஷன் ஆல்வேஸ் இன் தட். அந்த கீ ஸ்கில்ஸ் கீ அச்சீவ்மெண்ட் மென்ஷன் பண்ற இடத்துல வந்து என்னன்னா உங்களோட என்ன அப்ளிகேஷன் நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்களோ அந்த அப்ளிகேஷன் பேரை போட்டு பக்கத்துல பர்சிவிங் போடுங்க. ஓகே மேடம். ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து எனக்கு ஆட்டோகேடும் சாலிடும் கம்ப்ளீட் முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ கேட்டியாவோட பேசிக் ஸ்கெட்ச் மட்டும் இன்னைக்கு கிளாஸ் மேடம், இன்னைக்கு நாளைக்கு. ஓகே. பட் ஆனால் நீங்கள் சொல்ற மாதிரி ஸ்கில்ஸ்ல வந்து பர்ச்சேசிங்னு காமிச்சிட்டா போதும், அப்படிதானே மேடம்? ஸ்கில்ல பர்சிவிங் சொல்லி காட்டுங்க. பட் ஜஸ்ட் டூ சம் ப்ராஜெக்ட். அந்த பர்சிவிங் போட்டீங்கன்னா இப்ப என்ன நீங்க லேர்ன் பண்ணீங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா யூ ஷுட் டாக் அபவுட் தட். சாரி, யூ ஷுட் டாக் அபவுட் தட் வாட் அந்த ஸ்கில்ல பத்தி பேசணும். இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொல்ற மாதிரி சாலிட் ஒர்க்கை பத்தி சொல்லியிருக்காங்கன்னா சாலிட் ஒர்க்ல நீங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் எடுத்து நீங்க பண்ணிருக்கீங்க, வாட் யூ ட்ரெயின்ட், வாட் யூ லேர்ன்ட் அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லணும். ஸோ டேக் ஒன் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் தட். ஓகே மேடம். இல்லை இப்போ அது இப்போ நீங்கள் சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பைப் வித் ஃபிளான்ஸ் கப்பலோட சேர்ந்து டிசைன் பண்ண சொன்னாங்க மேடம். அதை ஒன்று சிங்கிளாகவும் இருக்கும், ஒன்று டபுளாகவும் வர மாதிரி பண்ணேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம என்ன பண்ணோமோ அதை அங்கே எக்ஸ்பிளைன் கேட்டாங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இது மாரி அப்படிதானே மேடம்? ஆமா, யூ ஷுட். அதுதான் நீங்க என்னன்னா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா அதுல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்க? ஏன்னா இன்டர்வியூ டசன்ட் ஹேவ் த மச் டைம் ஃபார் தட். தே ஆர் ஹேவிங் ஒன்லி லெஸ்ஸர் டைம். உங்களோட பாக்குறாங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ், ஒரு 2 மினிட்ஸ், ஒரு 2 செகண்ட் உங்க ரெஸ்யூம் பார்ப்பாங்க, உங்க டாக்குமெண்ட் ஒரு 2 மினிட்ஸ் பார்ப்பாங்க மேக்ஸிமம். தே வில் ஸ்பீக் வித் யூ. அதுல உங்களோட பொட்டன்ஷியல் எதெல்லாம் நீங்க உங்களால சொல்ல முடியுமோ யூ ஷுட் டெல். ஓகே மேடம். மேம் இப்போ நீங்க சொன்னீங்களா மேம் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொன்னீங்களா மேம்? இப்போ இதுல வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே நான் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம். ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா சர்டிஃபைடு கொஞ்சம், செல்ஃப் லேர்னிங் கொஞ்சம் இருக்கு மேம். செல்ஃப் லேர்னிங்ல பண்ணும்போது நம்ம டீப்பா லேர்ன் பண்ணுவோம் மேம். இப்போ சர்டிஃபைடு இல்லாம செல்ஃப் லேர்னிங் பண்றோம்ல மேம், அதை எப்படி மேம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்றது? செல்ஃப் லேர்னிங்கிறத வந்து நீங்க ரெஸ்யூம்ல மென்ஷன் பண்ண முடியாது. பட் they will do the verifications. யூ கேன் டாக் அபவுட் த லேர்னிங். நீங்க என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் ஆப் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க, என்ன ப்ராஜெக்ட் நீங்களா பண்ணி பார்த்தீங்க, இன் அடிஷன் டு தட் ஐ ஹவ் டன் திஸ் அப்படிங்கறத யூ கேன் டாக் இன் இன்டர்வியூ இட்செல்ஃப். ஓகே மேம். இப்போ ஐஎம் வந்து இப்போ என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் லெக்சர்ஸ்க்கு வந்து பிஹெச்டி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்களா மேம்? அதுல வந்து சம் ஆஃப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் அது மாதிரி டிசைன் பண்ணி கொடுப்பேன் மேம். அது ஆக்சுவலி என்னோட கல்ச்சுரல் அகாடமிக் ப்ராஜெக்ட்ல பேசிக் இன்ஜினியரிங் புக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க மேம். அந்த புக்கு பப்ளிகேஷனுக்கு ஆக்சுவலி டிசைன் நான் தான் மேம் போட்டு கொடுத்தேன். அதுக்கு ஒரு அவார்ட் சர்டிஃபிகேட் மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன் காலேஜ்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க மேம். அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாமா மேம்? You have to mention other achievements னு சொல்லி போட்டு மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஓகே மேம். ஓகேவா? ஜஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணுங்க. அதுக்கு உங்களோட மேம். ஓகே. ஹலோ மேம். ஓகே மேம். someone asked மேம் another thing என்னன்னா பேசிக்கா கம்யூனிகேஷன் வந்து நல்லா பில்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க மேம். ஃப்ரெஷரா வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றப்போ நாங்க ஃப்ரெஷரா போகையிலே கம்யூனிகேஷன் அவ்வளோக்கா இருக்காதுல்ல மேம். ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபியூ திங்ஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து லெஸ்ஸா தானே மேம் இருக்கும். அப்படிங்கல நாங்க வந்து that is depends upon your profile. Who will be your customer? இப்போ உங்களோட கஸ்டமர் யாரோ இந்த மாதிரி தான் அவங்க எடுப்பாங்க. you are going to talk with your customer like ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில உள்ளவங்கள்ட்ட பேச போறீங்களா அப்படின்னா that time they will express some communication. In production you are going to work அப்படின்னா உங்களோட கஸ்டமர் யாரா இருப்பாங்க? மெயின்டெனன்ஸா இருப்பாங்க, பிஎல்இயா இருப்பாங்க, குவாலிட்டியா இருப்பாங்க. that time they will not expect much communication. Depends upon the profile they will see. I just want to give few more things. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. that time they will see their only communication and attitude. அதை ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க. if you are going for the IT industry they will see whether how much you are adapt to work in shift. அதுதான் பார்ப்பாங்க. so how much you are strong in the applications. .NET எதுல நீ you are strong அப்படிங்கறத பார்ப்பாங்க.
ஓகே மேம். இப்போ வந்து ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஃப்ரெஷரா வந்து பேசிக் பே ஹையா போகணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு வந்துட்டு எதிர்பார்ப்பாங்க மேம். இப்போ லைக் வந்து மெக்கானிக்கலா டிசைன் இன்ஜினியரிங் போகணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன். ஆர் லைக் ஐடில பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கேன். ஒரு பேசிக்ஸா நான் ஒரு ஹையர் பேக்கேஜுக்கு போகணும் பேசிக் பேலையே அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கறேன். அப்படிங்கல என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க மேம்? First things வந்து without experience, none of the company will pay higher salary. Please understand. ஓகே Why மேம். they have to hire you with higher salary? Already they have blend of people in the market. So Okay. just break that thought. Without experience, product, நீங்க படிச்சு என்ன வேணாலும் படிச்சிருக்கலாம். If you are entering into the world of careerல வந்து that is different. ஓகே மேம். So just நான் சொன்னதுதான், accept the things, adapt the things, you just sign for it. அந்த இதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுட்டு you just work with. நான் திரும்பவும் சொல்றது என்னன்னா, இப்போ இனிஷியலாவே ஒரு திஸ் இஸ் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்றதுக்கு உனக்கு ஒரு கம்பெனி வேணும். அது ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ங்கிற கம்பெனியை ப்ராப்பரா சூஸ் பண்ணிட்டேன்னா யூ வில் ஷைன். அப்படி இல்லை நான் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு ஓஇஎம்ல போய் உட்கார போறேன்னா யூ வில் நாட் க்ரோ, யூ வில் நாட் லேர்ன். That is a bucket will be very small, but OEM also not ready to hire you. And the problem என்னன்னா they have lot of opportunity for their internal team. நிறைய OEMs வந்து they are doing tie-up with the colleges. 4th year 3rd year படிக்கிற போதே hackathon பண்றாங்களா, hackathon மூலமா they are recruiting the people, they are keeping, they are sponsoring for 4th year 3rd year. So 2nd yearல அவன் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிடுறான், hackathonல போயிட்டு வந்துடுறான். 3rd year 4th yearக்கு அவங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. That time their mind will be how? ஆல்ரெடி அவனுக்கு 4 லட்சம் மாசம் மாசம் பே பண்ணி வருஷம் பே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த எம்ப்ளாய் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன இருக்கும், கம்பெனி என்ன ஹையர் பண்ணியிருக்கு, பே பண்ணியிருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா he will accept for the salary whatever company is paying. ஓகே மேம். So try to involve yourself. Just arrange one hackathon in your place. நீங்க நல்ல எக்ஸ்போசரா இருக்கீங்கன்னா just form a team. hackathon ஒன்று பண்ணுங்க உங்களோட காலேஜ்லயே. That will be help for you and help for company, sorry, college also. ஓகே மேம். மேம் Any other ஐடி question? ஃபீல்டுக்கு என்ன மாதிரியான காம்படன்சி இருக்கு? Sorry, பிஐடி முடிச்சிருக்கேன் மேம். can you speak little louder? ஹலோ, Yes, கேன் யூ ஹியர் மீ? have completed BIT. you have completed BIT. Yes, ma'am. From which IT, college? Annamalai University. Okay. Full stack development course முடிச்சிருக்கேன் மேம், completed. அதுக்கப்புறம் Can you speak little louder? full stack development மேம், full Okay. stack development அந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. எப்போ முடிச்சீங்க? This June or something. So Manikandan, I just want to give some feedback about you. Okay, first நீங்க பேசுறதுல உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டினோ கிளாரிட்டியா கேட்கணும். நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க, உங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்னங்கறத கேட்கும் போது இமிடியேட்டா சொல்லணும். I have completed my BE IT from this college in the year of this. In addition to this, I have done this diploma courses. அப்படிங்கறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்ட் பண்ணணும். போல எப்படி சொல்றது, you have to speak about it. ஓகேவா? These are all will give the weightage to your profile. So மணிகண்டன் அப்படிங்கிறது எனக்கு யாரும் தெரியாது, இன்டர்வியூருக்கு யாரும் தெரியாது. ஸோ நீங்க வந்து பேச போறீங்கன்னாவே உங்களை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பேச போறது வந்து உங்களோட ரெஸ்யூம், ரெண்டாவது நீங்க. ஸோ அந்த within the short time, within the 5 minutes or within the 10 minutes, you have to present everything as I told in last words. Okay? Yes, ma'am. ஸோ நீங்க டிப்ளமோ கோர்சஸ் பிடெக் முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து டிப்ளமோ கோர்சஸ் பண்ணிருக்கீங்க. டிப்ளமோ கோர்சஸ் வந்து 6 months. Yes, ma'am. Full stack development முடிச்சிருக்கேன். நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இன்டர்வியூல ஜஸ்ட் டாக் அபவுட் தட். அந்த 6 monthsல வாட் யூ லேர்ன்ட், அதுக்கு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருப்பீங்களா? Yes, ma'am. அந்த ப்ராஜெக்ட பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. So now you are going to prepare yourself for the interview. What you are going to do? First start from self introductions. உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லும் போதே ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யுவர் எஜுகேஷன், தென் யூ ஹாவ் டு டாக் அபவுட் யுவர் கரியர்,
career if you have experience. If you don't have the experience, you have to talk about your project. Then you have to talk about your Okay. family background. உன்னோட பேரண்ட்ஸ் பத்தி, உங்க அம்மா பத்தி, உன்னோட சிப்ளிங்ஸ் பத்தி பேசி ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு க்ளோஸ் இட் அப். ஓகே? Okay, ma'am. ஸோ இதுதான் நீங்க ஃப்ரெஷரா இருந்தா பேசணும். இஃப் யூ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ கேன் டாக் மோர் அபவுட் த கரியர். ஓகே? இப்போ நீங்க இந்த Okay. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டிப்ளமோ 6 மந்த்ல வாட் யூ லேர்ன் அப்படிங்கறத நீங்க ஜஸ்ட் யூ மேக் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கங்க. ஜஸ்ட் ஜிட்டா எடுத்துங்க. ஒரு 4 லைன்ஸ்ல ஜஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் செட் அண்ட் ரைட் இட் அண்ட் யூ ஸ்டார்ட் டு டு இட். ஓகே மேம். இப்போ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ஐடி ஃப்ரெஷராக எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்க என்ன மாதிரியான காம்படன்சி எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்றது தான் மேம் என்னோட பிடிஏ கொஸ்டின். பொறுத்த வரைக்கும் வந்து as I told என்ன அப்ளிகேஷன் எடுக்க போறாங்கங்கிறது, SQL எடுக்க போறாங்களா, .NETல எடுக்க போறாங்களா அப்படிங்கிறது, என்ன பிளாட்ஃபார்ம்ல எடுக்க வராங்கங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் பண்ணி தான் அது சொல்ல முடியும். நான் இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல பைத்தான் படிச்சிருக்கேன் மேம், பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஓகே, பைத்தான் வந்து 6 மந்த் கோர்ஸா? எல்லாமே சேர்த்து தான் மேம் முடிச்சிருக்கேன். எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக சர்டிஃபிகேட் அது காலேஜ் படிக்கும் போதே முடிச்சிருக்கேன் மேம். ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட ரெஸ்யூம்ல வந்து அடிஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு போட்டு ஐ கெட் ட்ரெயின்ட் இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அப்ளிகேஷனோட பேர்லாம் போடுங்க. பட் இஃப் யூ ஆர் மென்ஷனிங் எனிதிங் இன் தட் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் தட். ஓகேவா? ரெஸ்யூம்ல ஒரு வார்த்தை போட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் ரெஸ்யூம்ல கொடுக்குற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் உங்களுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுல கொடுத்துருக்க டேட்டா ட்ரூவா இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு இன்டர்வியூருக்கு நம்ம மேல ஒரு குட் இம்ப்ரெஷன் வரும். ஓகே, சோ நீங்க என்ன பிளாட்ஃபார்ம்ல போக போறீங்கங்கறத டிசைட் பண்ணுங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களை டெவலப் பண்ணுங்க. அந்த இன்டர்வியூல நீங்க அத பத்தி ஜஸ்ட் டாக் அபவுட் மோர். ஓகே. வேற என்ன மேம் எதிர்பார்ப்பாங்க? சாரி, இப்போ டெஸ்ட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அப்பே கண்டக்ட் பண்ணுவாங்களா இல்ல செலக்ட் இப்ப அந்த பண்ணிட்டு அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இது திஸ் இஸ் த இது வந்து இவங்க மேம் உங்களுக்கு ஃபைனலா சொல்லுவாங்க. சோ ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஒவ்வொரு மாதிரி புரோட்டோகால் வச்சிருப்பாங்க. அதெல்லாம் அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. I think we can close it up. ஓகே மேம். Hello. Thank you, students. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, All the ma'am. very best for your job search. Keep rock. Okay? Okay, ma'am. Definitely all will be placed in very good company. Thank you, ma'am.